मेरा मुर्शिद सोना। युक्ति की समझ आ जाएगी। सो कहानी है एक सेठ दी कि एक नगर दे विच एक बहुत धनी सेठ रहिंदा सी और उस सेठ दे दो बेटे। हुण दोनों ही बेटे जदों जवान हो गए और दोनों बेटियां दी शादी हो गई, हुण सेठ भी विरध हो गया, तो सेठ दे मन दे विच एक ख्याल आया कि मैं हुण बिरध हो चुका हाँ, किस वेले मेरी जिंदगी समाप्त हो जाए, मेरे जीवन का अंत हो जाए, इसका पता नहीं है, क्योंकि मृत्यु कदी दस के नहीं आती। इसलिए सेठ ने मन च सोचिया कि जे मैनू कुछ हो गया तो मेरे मरण तो बाद मेरे दोनों बेटियां में जायदाद नू लैके झगड़ा होएगा। इसलिए क्यों ना मैं अपने जींदे जी ही ये जायदाद का सही सही बंटवारा कर जावा, ਜਿਹੜੀ बड़े बेटे ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਪत्ति है, जिन्नी भी मेरे को जमीन जायदाद है, वो सारी मेरे सामने कागज ते लिख के लिया, यानी कागज ते लिख के लिया कि जमीन किन्नी है, धन किन्ना है, दुकाना किन्नियां है, मकान किन्ना है, यानी जो भी है वो सारा कुछ मेरे को लिया, ताकि मैं वो समान नू, वो जायदाद नू, वो धन दौलत नू दो हिस्सियां च डिवाइड करके वंड के दोनों बेटियां नू दे सकां। मुनीम ने दिन रात मेहनत की, जिन्ना भी सेठ दे कोल धन सी उन्हें उस सारे धन नू जानिया, किन्नी जमीन सी, उहदा सारा बेरवा प्राप्त करके आखिर उस मुनीम ने एक कागज सेठ नू दे दिता कि लो सेठ जी, इस वेले इन्ना रुपया तुहाडे कोल है, इन्नी जमीन तुहाडे कोल है, यानी जो भी तुहाडी संपत्ति है इन्नी तुहाडे कोल है। पर थोड़ा जिहा मुनीम चिंतित सी। सेठ ने कहा, मुनीम मैं तेरा चेहरा देख रहा हाँ कि तेरे चेहरे ते कुछ चिंता है, ये चिंता कादी है? तो उसने मुनीम ने कहा, सेठ जी बच्चों नू बुला लो, फिर बैठ के गल कर लेंदे हाँ। हुण दोनों बेटे भी आ गए, मुनीम बैठा है, सेठ बैठा है। हुण दोनों बेटियां दे सामने वो कागज रख दिता गया कि इन्नी मेरी प्रॉपर्टी है, इन्नी मेरी जायदाद है, और ये जायदाद दी मैं दो हिस्सियां च वंड कर दी, एक बेटा तेरी है और एक एदी है, यानी बड़े नू भी और छोटे नू भी दस दिता। हुण मुनीम नू पुछया सेठ ने कि मुनीम जी हुण अपनी चिंता दी गल दसो की है? तो मुनीम ने कहा, सेठ जी एक चीज रह गई है। सेठ कहंदा वो किहड़ी चीज है? तो उस वेले मुनीम ने कहा, सेठ जी आ तुहाडे कोल एक बहुत कीमती, बेशकीमती एक हीरा है, बेशकीमती एक हीरा है जिहदी कीमत करोड़ां दी है। हुण वो हीरे नूं किद्दां वंडिया जावे? क्योंकि जो भी इस वेले जायदाद है दोनों नूं बराबर बराबर हिस्सा गया है। जे आपां हीरे नूं तोड़दे हां तो उहदी सुंदरता खराब हुंदी है, कीमत घट जाती है, तो जे असीं किसी एक नूं दिंदे हां तो फिर समझ लो इहनूं करोड़ां रुपया एक्स्ट्रा चला गया, ज्यादा चला गया। मेरी यही चिंता है कि यह हीरे का की कीता जावे। हुण जदों हीरा सामने रखिया गया तो हीरा वाकई बड़ा खूबसूरत सी, बड़ा सुंदर हीरा सी। हुण सेठ दे सामने वो हीरा पिया होया है, दोनों बेटे सामने बैठे हैं, मुनीम भी कोल बैठा है। तो हुण जदों सेठ ने देखिया तो दोनों बेटियां नूं पुछया, हुण तुसीं दसो ये हीरे नूं तोड़िया जा नहीं सकता, हीरा इक्को ही एक है, जे दो हुंदे फिर तो झगड़ा खत्म सी, क्योंकि दोनों नूं एक एक दे देना सी। हुण हीरा एक है और तुसी दो। हुण बेटा तुसी फैसला कर लो कि हीरा किहनूं चाहीदा है। हुण हीरा कोई 10 20 100 50 दा हुंदा तो फिर वो छड्ड भी दिंदे,
ਪਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੀਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜੂੰਦਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟੂਟ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੇਠ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਬੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਬੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਜੋ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੁਕੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡੱਬੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੁਕੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਉਹਦਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਦੋਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਯਾਨੀ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਲੁਕੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡੱਬੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲੇ ਔਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੀਰਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਚਾਬੀ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਕਿੱਥੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇਹਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਔਰ 1 ਇਹਦੀ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਹੈ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੱਬੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੇਠ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੱਬੀ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੱਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ,
3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਪਕੜਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੱਬੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬੀਤਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਕੁ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤ ਉਹਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੱਲ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਦੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਗੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਬੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਬੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਗੌਰ ਕਰ, ਬੜਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਡੱਬੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬਈ, ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਅਰਥ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੱਬੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਹੀ ਚਲਾਣੀ, ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਲ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਠਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵਿਰਧ ਹੈ, ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਬੀ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿਰਧ ਇਨਸਾਨ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟੋਆ ਖੋਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਦ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਡੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ? ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਸ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਡੱਬੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਟਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੱਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਖੱਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁਦਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੋਦਿਆ ਖੱਡਾ ਔਰ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਬੀ ਔਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ।
कि सेठ कौन है? सेठ है वो परमात्मा, वो प्रभु। और बेटे कौन है? बच्चे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, क्योंकि जिन्ने भी संसार ते जिया जंत है सारे परमात्मा दे ही बच्चे है। जिदा गुरबाणी चाहता ना, एक पिता एक कसके हम बारक, कि इक्को ही साडा सारियां दा पिता है, जो सानू सबनू जीवन देने वाला है, सानू सबनू जन्म देने वाला इक्को ही साडा पिता है। हुण जरा समझना कि वो परमात्मा रूपी सेठ ने वो खुशियां दी चाबी रखी हुई है साडे जीवन रूपी जमीन दे अंदर। तुसी समझ लो, जिन्ने भी जी बैठे हो ना, तुहाडे सब दे अंदर खुशियां दी चाबी मौजूद है। हुण अज इंसान की करदा है कि इंसान प्राप्त तो खुशियां नू करना चाहता है, जिदा बड़ा बेटा भी चाहता सी कि मैनू चाबी मिले, और वो गया 10 मजदूर इकट्ठे किए और उसकी खुदाई करनी शुरू कर दी। इसी तरह अज इंसान भी खुशियां की चाबी प्राप्त करना चाहता है, और ਉਹਦੇ वास्ते वो हर तरह नाल कोशिश करता है, पर लख कोशिश करने के बावजूद भी ਉਹਨੂੰ चाबी, वो खुशियां की चाबी नहीं मिल पाती। जिदा कई बार तुसीं देखिया होएगा कि कई इंसान कह देंगे है कि मैं पूजा भी कर ली, जप भी कर लिया, तप भी कर लिया, तीर्थ यात्रा भी कर ली, मैं हज भी कर लिया, मैं सब कुछ कर लिया, पर फिर भी मेरे जीवन च खुशी नहीं आई, आनंद नहीं आया, शांति नहीं आई। कई कह देंगे असीं घर च चिराग भी करते हैं, घर च जोत भी करते हैं, या असीं होर भी सारे कर्म करते हैं, पर फिर भी साडे जीवन च खुशी है नहीं, साडे जीवन च आनंद है नहीं, साडे जीवन च शांति है नहीं, बरकत है नहीं। हुण इदां दे कई जीव है जिहड़े ये गल कहिंदे है। हुण जरा समझना कि जिहड़ा जीव कहंदा मैं सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो खुशियां दी चाबी मैनू नहीं मिल रही, तो ਉਹਦਾ हाल वो बड़े बेटे वाला है, जो हर को उपाय कर रहा, पर हाले तक भी ਉਹਨੂੰ वो चाबी नहीं मिली ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣਾ है। खजाना यानी वो मालिक ਦੇ घर ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ घर ਦੀ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ घर ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, कि ठीक है वो परमात्मा साडा पिता है, वो सेठ साडा यानी परमात्मा साडा पिता है, और वो खजानियां दी चाबी साडे जीवन दी जमीन विच कित्थे लुकोई हुई है। अगर उन्होंने आसानी नाल प्राप्त करना है, वो जांदे है, तलाश करते हैं ऐसे फकीरां दी, संतां दी, गुरुआं रहबरां दी, जिन्हां नूं पता है कि चाबी कित्थे लुकोई हुई है। जरा समझना, ताही तो गुरबाणी भी कहती है सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुरु पूरे भाग मिलावड़ियां। जैसी बुल्ले शाह बारे दसीदा है कि बुल्ले शाह जी कहते हैं हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मुरशद दे आई। हुणे ओही चाबी दी गल है, ये किहड़ी चाबी दी गल है? लोहे दी या पित्तल दी चाबी दी गल नहीं है, ये चाबी अंदर दी, वो युक्ति दी चाबी है, कि जिसनों वो युक्ति दी चाबी मिल जाती है, फिर ਉਹਦੇ वास्ते प्रभु दी किरपा के दरवाजे बड़ी आसानी नाल खुल जाते हैं। क्योंकि एक शब्द के अंदर भी आया है कि राम सुनेही संत हैं, राम को वो ही मिलावे, वो है वाकिफकार मिलन की राह बतावे। कि जे राम नू प्राप्त करना है, वो परमात्मा नू प्राप्त करना है, तो राम नू वो परमात्मा नू किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? तो दसिया है राम सुनेही संत है। हुण इत्थे दो अर्थ निकलदे इहदे, एक हुंदा स्नेह यानी प्रेम, कि संत अपने रब नाल, अपने राम नाल, प्रभु नाल प्रेम करने वाले है, और जिहड़ा प्रभु दे नाल प्रेम करदा, परमात्मा फिर अपने घर दे सारे राज अपने प्यारे नू दस दिंदा है। जरा सोचो तुसी कि जिहड़ा तुहाडा प्रेमी होएगा, जिहनूं तुसी दिलों जान ते ज़्यादा प्यार करदे आ, तुसी अपने सारे राज उहनूं दस दिंदे हो कि नहीं? ये मेरा प्यारा है, इन्हां अपने दिल दीयां सारियां गल्लां खुल के करनियां है। क्योंकि बंदा कहता है कि मैनू ये इन्ना प्यार है, मैं अपने दिल की हर गल अपने प्यारे ना करदा हां। बोलो हुंदा है कि नहीं? हुण जिथे प्यार ना होवे उत्थे बंदा हर गल लुकाउण दी कोशिश करता है कि किते इहनूं पता ना लग जावे। इसलिए तुहाडे घर दे विच किथे की है उही जान सकता है जिहदे नाल तुहानूं प्यार है। तां जिहदे नाल प्यार ही नहीं है उहनूं तां बंदा कुछ दसदा है ही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡੱਬੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਬੀ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੱਭ ਲਈਏ ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਨੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਨੇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੀਆ ਇੱਧਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆਣਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੋਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਕਿਫਕਾਰ। ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਚਾਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ
ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਲਈ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਆ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना